माघ सुदी पंदरास। दुखियों की कल्याण हित प्रगटी साहिब सतगुरु रविदास। संसार की हालातों नूं सत संगत की देखदियां होइया जो दिसै सो तेरा रूप परमपिता परमेश्वर परमात्मा ने ये संसार अपना स्वरूप साजिया है। जदों सत्संग दे संसार के उत्ते पापां दा अंधकार वध जांदा है तां सत्संग दी अज्ञानता की अंधेरे नूं दूर करन लई परमपिता परमात्मा अकाल पुरख अपने रब्बी प्यारियां रूहां नूं इस संसार ते भेजदा है। ते सत्संग दी संसार के हालात जिन्हां नूं आपां अक्सर पढ़दे हाँ विचारदे हाँ। कल काती राडी कसाई धर्म पंख कर उडरिया कूड़ अमां बस सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया हों भाल बकिन्नी होई हों भाल बिकुन्नी होई अंधेरी राह ना कोई। अज्ञानता दी वस मनुख ते अत्याचार करता है। तो ऐसे समय के अंदर सत्संग दी सहब परमपिता अकाल पुरख परमपिता परमात्मा रब्बी रूहां नूं इस संसार ते भेजदा है। तो सत्संग धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बचन हैं। पतत पवित्र लिए कर अपने सगल करत नमस्कारू वर्ण जात कोई पूछा नाही बादशाह चरण रवारू ठाकुर ऐसो नाम तुहारू सगल सृष्ट को धनी कहीजै जन को अंग निरारू साध संग नानक बुद्ध पाए हर कीर्तन आधारू नामदेव त्रिलोचन कबीर दास मुक्त भयु चमियारू। इस संसार के अंदर सब तो वध सत्संग दी शूद्र वर्ण नूं ज़्यादा लताड़िया गया। कि सत्संग ऐसी शूद्र वर्ण के अंदर अकाल पुरख परम पिता ने फिर अपने रब्बी रूहां नूं भेजिया है जिन्हां दे विच सहब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बचन हैं। भलू कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन नाई ऊच ते ऊच नाम दिऊ समंदर से रविदास ठाकर बन आई। संसार के हालातों नूं ठल्लण वास्ते सहब सतगुरु दास महाराज धरती ते आउंदे ने। ते सत्संग दे पातशाह दी पातशाह धन सतगुरु रविदास महाराज जिन्हां दे हिरदे तो बोल प्रगट हुंदे ने। पातशाह दी बचन हैं मेरी संगत पोच सोच दिन राती। मनुख दा अज्ञानता वस मनुख के उत्ते अत्याचार करने का कारण की अज्ञानता है बेकार नहीं। जिहड़े माया के पंज दूत काम क्रोध मूल अहंकार जो मन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो मन के विचार भैड़े हो जाते। मन जो भैड़े विचारों में चितवदा है उन्होंने अनुसार कर्म भैड़े हो जाते हैं तो सारा जीवन भैड़ा हो जाता। इसलिए पातशाह धन सतगुरु दास महाराज परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं हालातों तक के। साहब के बचन हैं मोहे ना विसारू मैं जन तेरा मैं जन तेरा मोहे ना विसारो डी मैं जन तेरा मैं जन तेरा मोहे ना विसारो जी मैं जन तेरा मैं जन तेरा मोहे ना विसारो जी मैं जन तेरा 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 मोहि नाम विसारू डी मैं जन तेरा मैं जन तेरा मोहि नाम विसारू डी मैं जन तेरा मैं जन तेरा मोहे ना
हरो बिपत जन करो सुभाए, हरो बिपत जन करो सुभाए। हरो बिपत जन करो सुभाए मेरे, हरो बिपत जन करो सुभाए। चारण न छाडो शरीर कल जाई, मैं जन तेरा मैं जन तेरा, मोहि ना विसारो दे, मैं जन तेरा मैं जन तेरा। ना विसारो जी, मैं जन तेरा मैं जन तेरा। सगल पवन के नायका, सगल पवन के नायका, सगल पवन के नायका, सगल पवन के नायका। एक छिन दरस दिखाए दी, मैं जन तेरा मैं जन तेरा, मोहि नाम विसारो दे, मैं जन तेरा मैं जन तेरा। मैं जन तेरा मैं जन तेरा, मोहि नाम विसारो दे, मैं जन तेरा मैं जन तेरा। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਤਰਸਯੋਗ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰ ਦਿਖਾਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹਰੋ ਬਿਪਤ ਜਨ ਕਰੂ ਸੁਭਾਈ। ਚਰਨ ਨਾ ਛੱਡੋ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੱਡ ਕੀ ਆਖੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਾਸੰਗ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਾਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਦੀ ਬੱਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਅਰ ਸੰਤ ਮੈਂ ਬੜੂ ਅੰਤਰੋ ਜਾਨ, ਬੋ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਕਰੈ, ਬੋ ਕਰ ਲੈ ਆਪ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਰੱਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਸਾਧ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਰੂਪ ਭੇਸ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਰਵਿਦਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਏ ਕਿ ਇਸ ਬਨਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਨਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਜਿਓ ਗਿਆਨ ਹੁਆ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਧੂ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਅੰਧੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਨੁੱਖਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਰਲੱਭ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਨਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਧੁੱਪ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਤਵ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਬ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਭਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਰ ਦੇਖ ਸਭ ਕੋ ਹੱਸੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀ ਏ,
ਪਰ ਅਸ ਦਸਾ ਸਿੱਧ ਕਰਤ ਲਈ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਏ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀ ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਗਤਾ ਤਿਨ ਨਾਹੀ ਭਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਗੱਡ ਕੇ ਆਖੂ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਏ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਿਖਿਆਤ ਚ ਮਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਅਖੌਕਿੱਤੀ ਚਮਾਰ ਏ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਿੱਟ ਮੰਨਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਭ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਐਸਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਏ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਈ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸਾਰੰ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਤੁਰਿਆ ਏ। ਚਸ਼ਮਾ ਬਹਿ ਤੁਰਿਆ ਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਹਿ ਤੁਰਿਆ ਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਬਹਿਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਰੋਕਿਆਂ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਗੁਣੀਐ ਤਬ ਲਗ ਵਿਦਿਆ ਕਉ ਪੜ੍ਹੂ, ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨ ਤਹਾਂ ਧਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਜਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਾੜੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲਓ, ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਈ, ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੜ ਤਾੜ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਏ ਰੀ। ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾੜੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਚੇ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਣਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁਟਮੰਡਲਾ ਢੂਟ ਵੰਤਾ ਨਿਤੈ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਤੀ ਛੂਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ 35 ਅੱਖਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੱਡ ਕੀ ਆਖੂ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਹ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ। ਐ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ। ਮੋਹ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨ ਮੋਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਧਨ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਖੀ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਏ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਰਸ ਏ, ਤੁਸੀਂ 8 ਧਾਤਾਂ, ਲੋਹਾ, ਪਿੱਤਲ, ਤਾਂਬਾ, ਸਿਲਵਰ, ਅਲਮੋਨੀਅਮ, 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੱਥਰ ਲਾਓ, ਪਾਰਸ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਪਰਮ ਪਰਸ ਗੁਰ ਭੇਟੀਏ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤ ਲਲਾਟ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਏ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਤਾਗਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਗਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੱਡ ਕੇ ਆਖੂ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸ ਲਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ,
क्योंकि भगवान ने जिहड़ा पारसी ना सतगुर के सामने लोहे नूं छुआया तो सोना बन गया। तो पातशाह कहन लगे तुसीं पारस ना बनाउंदे हो पर तुसीं मेहर कीती है मेरे ते, मैनूं ते पारस भी नहीं चुकना पैंदा, उस तरह सोना बन जाता है। पातशाह ने अपनी बाणी अंदर लिखिया है, परम परस गुर भेटीए पूर्व लिखत ललाट, उन्मन मनमल हीमिड़े छुटकत बजर कपाट, भगत जुगत मा सतकरी प्रबंधन काट बेकार सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक विचार। परमेश्वर जदों तेरी मेहर हुंदी है उदों ते पारस मानो तांबू छूए कनक हुत नहीं बाहर, उदों ते रसना तो जदों तुसीं कृपा कर दिंदे हो वो रसना दे बोल ही जीवन बदल दिंदे ने। ते सासंग फिर परमेश्वर कहंदे भी तुसीं बंदगी बड़ी करदे हो, मैं तुहाडा प्रेम दस के देख के तुहाडे ते मेहरबान हां, पर फिर भी आ पत्थर मैं झुग्गी विच रख चलिया, तुसीं इहनूं किते जरूर वरत लेना। समा बीतदा गया साध संगत जी, इतिहास साखी है ते सतगुर रब्बी बाणी गाउंदे ने, की कहंदे ने, आओ सारी संगत कृपा करो। ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਲ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, 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 ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ तुम चंदन हम अरेंड बापरे, तुम चंदन हम अरेंड बापरे, तुम चंदन हम रिंड बापरे, तुम चंदन हम रिंड बापरे, संग तुम्हारे वासा, संग तुम्हारे वासा, संग तुम्हारे वासा, संग तुम्हारे वासा, नीच रूखते ऊंच पाए हैं, नीच रूखते ऊंच पाए हैं, नीच रूखते ऊंच पे है, नीच रूखते ऊंच पे है, गंध सुगंध निवासा, गंध सुगंध निवासा, संग तुम्हारे वासा, माधु सतसंगत सारण तुम्हारी, माधु सतसंगत सारण तुम्हारी, माधो सतसंग शरण तुम्हारे, माधो सतसंग शरण तुम्हारे, हम अवगण तुम उपकारे, चंदन हो जांदे डेड़े कोल चंदन दे रहंदे, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਤਲਤਾ ਠੰਡਕ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵੰਡਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਚਕ ਨੇ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਾਂ ਅਰਿੰਡ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਰਗੰਧੀ ਭਰੇ ਅਰਿੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਗੰਧੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਾਂ ਅਰਿੰਡ ਵਾਪਰੇ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਵਾਸਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਡ ਕੀ ਆਖੂ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ। ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ।
क्योंकि साध संगत जी पातशाह के बचन हैं, धन तन सत संगत जित हर रस पाए। ये सतगुर की संगत ही है जिथे आके परम पिता परमेश्वर के चरणों का अमृत रस प्राप्त होता है, जिस रस सदका संसार के झूठे रस, नशियां की रस, बेकारां की रस, दुनिया की वडियाई की रस, अजकल जिमें दिखावे के सरूपे चलते हैं, सरूपियां का रस भुल जाता है कि ਜਿਹੜੇ सतगुर की संगत में आ जाते हैं, सतगुर की संगत कबूल लेंदे ने, वो फिर दुनिया की वडियाई तो उपर उठ जाते हैं। वो तो केवल सेवा सिमरन में अपना जीवन समर्पित कर देंगे ने। गढ़ के आखू सतनाम। इसलिए मात पातशाह कहते हैं, माधो सत संगत शरण तुम्हारी। हे परम पिता परमेश्वर, तुहानू सानू तुहाडी संगत विच निवास बख्श प्राप्त हो गया। माधो सत संगत शरण तुम्हारे, तुहानू सच्ची तुहाडी सच्ची सुच्ची संगत सानू प्राप्त हो गई। जिस सदका हम औगण तुम उपकारी, असीं औगणां दे भरे सां, तुसीं परोपकार करके साडे औगण कट के, बेकार कट के, बंधन कट के सਦੀवी आनंद शुभ गुणां दा खजाना 18 सिद्धियां 9 खजाने बख्श दिते ने। गढ़ की आखू इसलिए सत संगत मिल रही है माधु जैसे मधप मखीर। संसारी जीवां नूं सतगुरां ने ज्ञान बख्शिया है। जिवें शहद की मक्खी रहिंदी है ना, इवें बेकारां तो बच के, नशियां तो बच के शहद की मक्खी भावें अत की गर्मी अंदर जिन्ना मर्जी उड़ के चलना जाना पै जाए, वो कदे भी गंदगी ते नहीं बैठदी। पाप फुल्लां तो सुगंधी लैके शहद बनाउंदी। इस तरह सतगुर दे जिहड़े प्यारे ने, सतसंगी ने, गुरमुख जन ने, वो कदे भी बेकारां विच नहीं पैंदे ने, भैड़े रसां में, झूठियां रसां में नहीं गलतान होंदे ने। इसलिए सानू ऐसा जीवन सतगुर बख्शदे होए अगे वचन करते हैं, तुम मुख तोल सफैद सपील है परमेश्वर, तुसीं ते बेदाग पीले रेशम चिट्टे रेशम की तरह। तुम मुख तूल सफैद सपील, हम वापरे जस कीड़ा, असीं ते कीड़े सां, पर तुसीं पातशाह साब दिता है। अब विपर प्रधान करे न परमेश्वर, अज तेरी मेहर सदका बड़े बड़े विद्वान पंडित गुणी ज्ञानी तेरे दासां दे दास रविदास नूं गुरु मन के नमस्कारां करते हैं, दासा भाव धर के नमस्कार करते हैं, परमार्थ का रस्ता पुछते हैं। अब विपर प्रधान करे नंडौत तेरे नाम सुनाए रविदास दासां दस। तो साध संगत जी अनेकां साखियां ने। बनाहर की धरती साध संगत जी, अखौती साध संगत जी, धर्म के ठेकेदारां ने जो सतगुणां दा विरोध किया तो राजा नागरमल को जो शिकायत गई तो कहते वो संख वजाउंदा है, नित रबी कलाम उचारण करता है। तो साध जो बादशाह के कोल गए, बादशाह कहते आपां निर्णय कर लैंदे आ, तुसीं अपने पत्थर ले आओ जिहड़े तुसीं पूजदे हो, वो आपां गंगा ते तार के देख लैंदी। रविदास कोलों उन्होंने अपनी पत्थरी लैके सद लैंदे आ, वो किहड़ा तारदा है आपां निर्णय कर लैंदे। इतिहास साखी साध संगत जी। जदों निर्णय होया तो साध संगत जी मेरे वर्गे अखौती जिहड़े हौमे दे विच ग्रसे हुए सन, उन्हां दे जिहड़े छोटे छोटे पत्थर सी वो भी डुब गए। तो सतगुरां दी पत्थरी वे तरदी है तो राजा नागरमल के दरबार अंदर साध संगत जी सतगुरु रविदास जी के चरणों अंदर एक ने अनेकां जिन्हां दे अंदर ज्ञान सी, उन्होंने अपनी हौमे नूं छड्ड के सतगुरु के चरणों के साध संगत जी दास हो करके चरण कमल रज मस्तक लेपन के सतगुरु के चरणों की खाक चरण कमल गुर महिमा आगाध बोध। सतगुरु के चरणों की चरण कमल चरणामृत मलीन मन कर निर्मल, सतगुरु के चरणों का अमृत लै करके परमार्थ की सिक्ख्या लै करके अपने जीवन को सफल करके सतगुरां नूं गुरु धार के साध संगत जी राजगुरु की पदवी बख्शिश की। गढ़ की आखू सतनाम श्री। चित्तौड़गढ़ की धरती के उत्ते साध संगत जी महाराजा संग्राम जी, राणी झालां बाई जो सतगुरु के चरणों के शिष्य बन जाते हैं, उदों भी साध संगत जी अखौते साध संगत जी ठेकेदारां नूं तकलीफ हुई तो उन्होंने भी फिर जग रखिया। तो सारे जो जग के अंदर अनेकां राजगुरु हाजिर होंदे ने तो सतगुरां नूं फिर भी हौमे दे ग्रसे साध संगत राजगुरु कहंदे असीं शूद्र नूं बराबर नहीं बहण देना। तो सतगुरु दास महाराज दूसरे कमरे में आसन लाउंदे ने तो जदों साध संगत जी लंगर प्रसाद शुरू हुंदा है की देखते हैं, तेरे रूप अनेका गुण बेअंता कहना न जाई तेरे गुण कीते, अनक रूप खिनमै कुदरत धारता परमेश्वर की ऐसी कृपा हुई, 18 सिद्धियां 9 खजाने रहमतां की बरखा हुई। तो साध संगत जी सतगुरु दास महाराज के अनेकां रूप एक दे नाल एक जदों तकिया ना कि कहंदे हैन विरले जी, सारे साध संगत जी हौमे विच सन ते विच सियाणे भी सन, क्योंकि कभी बीज नाश नहीं होया करदा, पर बिरले बिरले ने। उन्होंने हाथ जोड़े तो आख्या हुण आपां नूं समझ लेना चाहिए है
ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਠਾਕਰ ਬਣ ਆਈ ਗੱਡ ਕੀ ਆਖੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਣੀ ਝਾਲਾਂ ਬਾਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਡੀ ਮਹਾਰਾਡੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਪੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਉ ਬਣ ਜਾਰੂ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹਿਜ ਕਰੋ ਵਪਾਰ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਲਾਦਿਆ ਬਿਖਲਾਦੀ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹਉ ਬਣ ਜਾਰੂ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹਿਜ ਕਰੋ ਵਪਾਰ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਲਾਦਿਆ ਬਿਖਲਾਦੀ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੇਨਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਡ ਵੀ ਜਲ 7 ਪਿੰਡ ਜਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਡ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਜਲ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤਨ ਚਰਨ ਚੁੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਸੱਚਖੰਡ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 4 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਡ ਕੇ ਆਖੂ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਰਾ ਚੱਕ ਹਕੀਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮੰਦਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤਵਾ ਹੀਰਾ ਦਾਸ ਤਪੋ ਸਥਾਨ, ਫਗਵਾੜਾ ਚੱਕ ਹਕੀਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 70 ਦਿਨ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਡੰਡੇ ਪਿੰਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਡੰਡੇ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੂਲ ਬਾਗ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 8 ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਬਾਣੀ, ਐਸਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਬੀਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦਿਨੀ 26 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਗੱਡ ਕੇ ਆਖੂ ਸਤ। ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਸਨ। ਸਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਉਹੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ, ਕਬੀਰ, ਤਰਲੋਚਨ, ਸਦਨਾ ਸੈਨ, 5 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਨ, 5 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਰਾਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 5 ਮਹਾਂਪੁਰਖ, 5 ਪ੍ਰਵਾਨ, 5 ਪ੍ਰਧਾਨ, 5 ਪਾਵੈਂ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, 5 ਸੂਹੈਂ ਦਾਰਾ ਜਾਨ, 5 ਕਾ ਗੁਰੀਕ ਧਿਆਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਡ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਧਾਰ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੰਡਿਆ ਈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਈ। ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 151 ਵਰੀ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉੱਚੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਧਿਆਈ ਪ੍ਰਭ ਅਨੂਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਏ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬ੍ਰਹਮ ਪਦ ਦੇ ਰੂਪ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜਾਂ ਮਹੇਸਰ, ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਲੱਭਦਾ ਏ ਤੇ ਰੱਬ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੰਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਏ, ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 21 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਪੰਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਣ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਨਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਣਾ ਸੰਗਾ ਰਾਣੀ ਝਲਨਾਬਾਈ, ਰਾਣੀ ਮੀਰਾਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਦਾਗਣ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਰਾਬਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਓ ਭਗਤ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਬਰਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਏ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁਟਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੱਡ ਕੇ ਆਖੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਈ ਤੇ ਸਾਸੰਗ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੀਵਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਸੰਗ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਟੇਕ ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤ, ਤੀਸਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੀਵਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈਏ। ਗੱਡ ਕੇ ਆਖੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਐਸੀ ਲਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਏ, ਤਾਂਘਦਾ ਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪੰਡਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 21ਵੇਂ ਦਿਨ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਲੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੱਬ ਬਜਾਈ ਛੋੜਿਆ ਹੱਬ ਕਿਛ ਤਿਆਗੀ, ਹੱਬੇ ਸਾ ਕੂੜਾਵੇ ਦਿੱਠੇ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਡ ਕੇ ਆਖੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ 19ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਰੀਰ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਕੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਐਸਾ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੈ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ, ਸੰਗ ਚਲਤਾ ਹੰਪੀ ਚਲਣਾ ਦੂਰ ਗਗਨ ਸ੍ਰੀ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਣਾ ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਨਾ, ਜਿਨ ਜੀਉ ਦੀਆ ਸੂਰਜਿਕ ਅਮਰਾਵੈ ਸਭ ਕਟ ਪੀਤਰ ਹਟ ਚਲਾਵੈ, ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਹਿਰਦਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਸਵੇਰਾ, ਜਨਮ ਸਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ, ਸਾਂਢ ਪਰੀ ਦੈਨ ਦਸਨ ਦਿਹਾਰਾ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਧਾਨ ਦੀਵਾਨੇ, ਚੇ ਸੁਨਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਨਾਹ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਏ, ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਰ, ਬਨਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ, ਅੱਜ ਪਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਵਿਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਾਚਨ ਪੜ੍ਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਕੌਣ ਕਰੇ ਐਸੀ ਐਸੀ ਲਾਲ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ऐसी ऐसी लाल, ऐसी ऐसी लाल, ऐसी ऐसी लाल, ऐसी ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाड गुसैया मेरा, गरीब निवाड गुसैया मेरा, गरीब निवाड गुसैया मेरा, गरीब निवाड गुसैया मेरा, माथे छतर तरे तुझ बिन कौन करे, कौन करे ऐसी ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, कौन करे ऐसी ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, कौन ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, जाके छूत जगत को लागे, जाके छूत जगत को लागे, जाकी शोध जगत को लागे, जाकी शोध जगत को लागे, तां पर तुहें डरे, तां पर तुहें डरा, तां पर तुहें डरे, तां पर तुहें डरे, नीचा ऊंच करे मेरा गोबिंद, नीचा ऊंच करे मेरा गोबिंद, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहूं ते न डरे तुझ बिन कौन करे, कौन करे ऐसी ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, कौन करे ऐसी ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, कौन करे ऐसी ऐसी लाल, नाम देव का वीर तर लोचन, नाम देव का वीर तर लोचन, नाम देव कबीर कर लोचन, नाम देव कबीर कर लोचन, सदना सैन तरे तुझ बिन कौन करे, कौन करे ऐसी ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, कौन करे ऐसी ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, कौन करे ऐसी ऐसी लाल, कह रविदास सुनो रे संतो, 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 कह रविदास सुनो
ਹਰ ਜੀਉ ਤਿਸ ਬਸਰੇ ਤੁਧ ਵਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਕੌਣ ਕਰੇ ਐਸੀ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਧ ਵਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਕੌਣ ਕਰੇ ਐਸੀ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਕਰੇ ਐਸੀ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਧ ਵਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਜਪੋ ਜੀ। ਅਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਪਾਰਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਬਬਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਡੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸੁਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਲਾ ਤਾਰਜਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਸੰਸਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾੜੀ ਜਗ ਭਾਈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਰਚਾਉਣੀ। ਅੱਡ ਰੱਬ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਡੀ ਗਰਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਹਿਮ, ਬਾਡੀ ਗਰਸੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਤ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਅੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਕਬਾਡੇ ਆਬੇ ਕਾਸਿਓ ਕਹੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਗੁੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਭਗਤ ਭਗਤ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਜਗ ਵੱਡਿਆ ਚੌ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਟਾ, ਪਾਣਾ ਗੰਢੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲਾ ਧਰਮ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ, ਪਾਣਾ ਗੰਢੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲਾ ਧਰਮ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਮੈਲੇ ਚੀਥੜੇ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੂਲ ਪਲੇਟਾਂ, ਚੌ ਵਰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰ ਭਗਤ ਸੇਟਾ। ਚੌ ਵਰਨਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 492 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਲਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧਕਾਰ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਧ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਸ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੰਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਏ ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਸਜੀ ਹੋਈ ਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਐਸਾ ਖੇਡ ਵਰਤਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੰਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੰਜ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਣੇ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਗੱਡ ਕੇ ਆਖੂ ਸਤਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਗੀਠਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਲੋਨਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਲਸਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਭਾਗਨ ਦੇਵੀ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸਥਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਡ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਸਕਾ ਰਾਜ ਤਿਸੇ ਕਾ ਸੁਪਨਾ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਡ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਲਾਠੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਏ, ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀ ਸੋਇਆ ਕਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਅੱਡ ਲੋੜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੁੱਢੇ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਬੁੱਝਿਆ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਵਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਪਛਾਤਾ ਹੁਕਮ ਤੈਨ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਏ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਓਟ ਸੰਤਾਂ ਲਿਹੋ ਓੜ ਨਵਾਏ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਏ ਤਿਉਂ ਦਾਸ ਬੋਲੇ
ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਤੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਖੀਆ ਦਰਦ ਬੰਦ ਦਰ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਰਵਦਾਸ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਜਿਉਂ ਜਾਨੋ ਤਿਉਂ ਕਰਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਵਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚ ਮਾਰਾ ਜੋ ਹਮ ਸਹਿਰ ਸੁਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।